Okay, single valued collection. Because whatever the collection we saw so far, whether it is list or set, okay, both interfaces provides us a classes which are used to hold single value. Okay, like let's say if we talk about array list, then inside array list we can add only one object at a time. That is single object like this. Okay, same for array list, linked list, vector stack, and also same for set. Right? Let's say hash set. If we talk about hash set, then hash set also allows us to store only one value at a time. Right? That is a single value collection. Now, now today we are going to start something called as key value paired collection. Something called as key value paired collection. Key value paired collection. What is key value paired collection? Where we stored value in the form of key and value. Okay, where we stored value in the form of key value pairs. म्हणजे लेट्स से आपल्याला रोल नंबर आहे. ओके, रोल नंबर अँड त्या रोल नंबरची असोसिएटेड नेम, त्या रोल नंबरचे असोसिएटेड स्टुडंटचं नेम आपल्याला वी वांट टू स्टोर. सो लेट्स से रोल नंबर अँड नेम. Okay, so here let's say roll number is 101 and name is, let's say, Sumedh. Okay, now again let's say no, roll number is 102 and name is Anu. So such a type of data, whenever we want to store such a type of data where this roll number is act as a key and name act as a value. Roll number as act as a key and name act as a value. Now we have some properties for this key and value. Okay, but before going into detail, we'll just know that this is how the paired key value paired data looks like. We have one key, we have its associated value. That is key value paired. Okay, and to store such a kind of data, to store such kind of data, we have something called as map interface in collection. We have something called as map interface. Okay, we have something called as map interface. Now map is an interface. Okay, map is an interface. Now in during initial days, no, we have drawn this diagram for this collection hierarchy. Okay, this is what? This is for single valued, and where is the one for key valued map hierarchy? Do we have that map right here? See, this is map. Okay. Now, this map has a various implementing classes and interfaces. The only thing is this map is not a child interface of collection. Okay, this is not a child interface of collection. याचा अर्थ असा की हा जो मॅप आहे हा इंडिपेंडंट कलेक्शन क्लास आहे आपल्याकडे. ओके, व्हॉट इज दिस? दिस इज इंडिपेंडंट कलेक्शन क्लास. It means that it is not a child class of our collection interface. आपल्याकडे जो collection interface provide केलेला आहे, that does not, this map does not belong to that collection interface. Okay, just a second. So whatever the methods we have there in collection interface, no, that methods are not available in this class. Obviously, because there is no relation between that collection interface and this map. Okay, so the map hierarchy, how does the new map hierarchy or our map hierarchy will look like? Okay, now see here, if you see here, if you remember the
collection hierarchy, at the top we have collection interface. ठीक आहे, कलेक्शन इंटरफेस. आणि या कलेक्शन इंटरफेस मध्ये लिस्ट आहे, सेट आहे आणि इथे क्यू आहे. ठीक आहे, जे की आपण नंतर पाहिल, बिकॉज इट इज नॉट दॅट इम्पॉर्टंट. ठीक आहे, हे पण इंटरफेस आहे, सेट पण इंटरफेस आहे आणि क्यू पण हा इंटरफेस आहे. ठीक आहे, पण जो मॅप आहे ना, मग आपण ह्या दोन गोष्टी आपण एक्सप्लोर केल्यात इन डिटेल. बट द मॅप इंटरफेस नो, दॅट इज अ सेपरेट इंटरफेस. याच्यावर हा कलेक्शन नाहीये. ठीक आहे, याच्यावर हा कलेक्शन नाहीये. मॅप हा सेपरेट इंटरफेस आहे. मग इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात, व्हाय मॅप इज नॉट अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन इंटरफेस. ठीक आहे, या कलेक्शन इंटरफेसचा मॅप चाइल्ड इंटरफेस का नाहीये? कारण कलेक्शन इंटरफेसचे जेवढे काही इम्प्लिमेंटिंग इंटरफेसेस किंवा इम्प्लिमेंटिंग क्लासेस आहेत ना, ते सगळे सिंगल व्हॅल्यू डेटा रिप्रेझेंट करतात. राईट, ते सगळे सिंगल व्हॅल्यूड डेटा हे स्टोअर करतात. ऑल ऑफ दिस क्लासेस आर यूज टू वर्क विथ अ सिंगल व्हॅल्यूड डेटा. ठीक आहे, पण मॅप जो आहे ना, हा हा की व्हॅल्यू पेअर मध्ये काम करतो. व्हॉट डज हाऊ डज दिस मॅप वर्क? मॅप वर्क्स इन की व्हॅल्यू पेअर डेटा. की व्हॅल्यू पेअर्ड डेटा. Okay, map works with key value paired data, and hence both these collections are totally different. Though the काम is same. काम सेम म्हणजे काय, की जेव्हा कधी आपल्याला मल्टिपल की व्हॅल्यू पेअर्ड, मल्टिपल म्हणजे एका स्टुडंट मध्ये, एका क्लासमध्ये 60 स्टुडंट आहेत, तर 60 स्टुडंटचे की व्हॅल्यू पेअर जे आहेत हे मल्टिपल की व्हॅल्यू पेअर्ड झाले, टोटल 60. हे सिंगल एंटिटी मध्ये जेव्हा आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे असतात, मे बी मे बी 10th, लेट्स मे बी फर्स्ट बॅच मॅप, मे बी फर्स्ट बॅच मॅप नावाचा एक मॅप क्रिएट करतो मी, आणि त्याच्या एका एका ऑब्जेक्ट मध्ये मी किती 60 ऑब्जेक्ट स्टोअर करेल. ओके, जेव्हा आपली रिक्वायरमेंट अशी असते की की व्हॅल्यूड पेअर, मल्टिपल की व्हॅल्यूड पेअर आपल्याला सिंगल ऑब्जेक्ट मध्ये रिप्रेझेंट करायचे असतात किंवा सिंगल एंटिटी मध्ये रिप्रेझेंट करायचे असतात, त्यावेळेस आपण मॅप इंटरफेसचा यूज करतो. Okay, and that is why map is not a child interface of collection, because collections hierarchy, implementing classes, and implementing interfaces are used for single value data store, whereas map interface is used for key value paired data. Okay, so this is what is the use of map, and this is why map is not a child interface of collection. This is also one of the interview question, that why map is not child interface of collection. Okay, now let's see what is the hierarchy of map. Okay, the same one which we have seen earlier. Okay, so map is an interface. Map has a child implementing interface, sorry, class one, that is hash map, very famous and very important class. hash map hash map is a class. हा एवढा खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. मोस्टली प्रोजेक्ट्स मध्ये हाच यूज होतो, आणि इंटरव्ह्यू मध्ये जर तुम्ही 10 इंटरव्ह्यू द्याल तर 10 पैकी ऍटलीस्ट 9 इंटरव्ह्यू मध्ये हा हॅश मॅप बद्दल क्वेश्चन्स राहतात. सो मेक शुअर वी अंडरस्टँड दिस थोरोली. ठीक आहे, हॅश मॅप, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिंक्ड हॅश मॅप. ही जर हायरार्की पाहिली आपण, तर ही हायरार्की सेट सारखी असते. लिंक्ड हॅश मॅप हा पण काय तुमचा क्लास आहे. देन नेव्हिगेबल मॅप हा आहे इंटरफेस. ठीक आहे, नेव्हिगेबल मॅपचा एक चाइल्ड इंटरफेस आहे सॉर्टेड मॅप. ठीक आहे, हा पण आहे इंटरफेस. आणि सॉर्टेड मॅपचा चाइल्ड इम्प्लिमेंटिंग क्लास आहे ज्याचं नाव आहे ट्री मॅप. ठीक आहे, हा आहे क्लास. ही आहे तुमची हायरार्की. अलॉंग विथ दिस वी डू हॅव वन मोर क्लास, दॅट इज कॉन्करंट हॅश मॅप.
कॉन्करंट हॅश मॅप नावाचा एक क्लास आहे. हा क्लास का यूज होतो आणि हा क्लास नवीन क्लास आपल्याला इंट्रोड्यूस केलेला आहे बिकॉज देअर वॉज अ इश्यू ऑफ कॉन्करन्सी. कॉन्करंट मॅनेजमेंटचा एक इश्यू असतो. विल सी दॅट. पहिले अगोदर आपण हे सगळा हा एवढा पोर्शन संपवू, नंतर एक्झॅक्टली इश्यू आपल्या हॅश मॅप सोबत इश्यू काय आहे समजू, आणि नंतर त्याचं सोल्युशन काय आहे हे समजू. जर तुमचा लेट से इंटरव्ह्यू मध्ये, जर तुम्ही लेट से इफ यू आर अपेअरिंग फॉर इंटरव्ह्यू अँड इन इंटरव्ह्यू इफ they ask you 10 questions, out of those 10 question if they ask you two questions on one question on hash map, okay, what is hash map and how hash map internally works, एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, व्हॉट इज कॉन्करंट हॅश मॅप. ठीक आहे. आणि व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्करंट हॅश मॅप. जर हे दोन क्वेश्चन जर तुम्ही 100% करेक्ट आन्सर दिलात विथ एक्झाम्पल, आणि या 10 क्वेश्चन पैकी लेट से तुम्हाला 5च क्वेश्चनचे आन्सर आलेत और 6च क्वेश्चनचे आन्सर आलेत, आणि 6 क्वेश्चन पैकी जर हे दोन क्वेश्चन तुम्ही आन्सर केलात ना, तर उरलेले 5 क्वेश्चनचे आन्सर जरी नाही आले तरी तुम्ही सिलेक्ट होता, बिकॉज दिस इज दॅट मच दिस क्वेश्चन्स आर इम्पॉर्टंट. ओके, दिस इज हाऊ दे इव्हॅल्युएट यू. जर सिनारिओ बेस्ड क्वेश्चन्स असतील, इम्पॉर्टंट ट्रिकी क्वेश्चन्स असतील, आणि इफ यू आर एबल टू आन्सर दोज क्वेश्चन्स नो, देन बाकीचे स्मॉल क्वेश्चन्स ते लोक इग्नोर करतात. ओके, नाव दिस complete hierarchy we are going to explore as a part of this map. Okay, now now let's start with hash map. Okay, and let's start with what exactly is map is. So map interface, what does this map interface do then? What does this map interface do? Map interface is used to represent or to store key value paired data. ओके, मॅप इंटरफेस. आपण मग मॅप इंटरफेस केव्हा यूज करणार? वेन डू वी गो फॉर मॅप इंटरफेस? सो व्हेनेवर वी वांट टू स्टोअर, whenever we want to store multiple key value pair data as a single entity, or we can say object, or as a single object, then we use map. ठीक आहे, वी यूज मॅप. म्हणजे जेव्हा कधी आपल्याला की व्हॅल्यू पेअर्ड मध्ये डेटा रिप्रेझेंट करायचा असतो ऍज अ सिंगल एंटिटी, in that case we use this map interface. In that case we use this map interface. Okay, now inside this map interface we do have some hierarchy. What is that hierarchy? आपल्याकडे एक मॅप इंटरफेस आहे सगळ्यात वर. ठीक आहे, I stands for interface. Now this map has implementing classes such as hash map. हा आहे क्लास म्हणून मी इथं सी लिहितोय. नंतर आहे लिंक्ड हॅश मॅप. लिंक्ड हॅश मॅप हा पण आहे क्लास. ओके, देन we have something called as navigable map. हा आहे इंटरफेस. ओके, आय शो यू गाईज द सेट इंटरफेस. म्हणजे लक्षात कशी ठेवायची ही हायरार्की. एक जरी हायरार्की तुम्ही सेटची हायरार्की लक्षात ठेवलात की हे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला येऊन जाईल. नेव्हिगेबल मॅप, देन सॉर्टेड मॅप, हा पण काय इंटरफेस आहे. आणि या सॉर्टेड मॅपचा एक इम्प्लिमेंटिंग क्लास आहे ज्याचं नाव आहे ट्री मॅप. दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट क्लास. ओके, आणि अजून एक आपल्याकडे नवीन क्लास आलेला आहे त्याचं नाव आहे कॉन्करंट हॅश मॅप. नवीन क्लास इज नॉट फॉर यू गाइज, दिस इज फॉर अस. आय मीन as currently
Let's say Java is evolving so fast that currently they have introduced Java 25 version. So and if you are learning today, it means that it is old class for you. But for us, when we started with Java 7, right, Java 5, Java 7, at that time, no, it was new and very interesting topic for us. Okay, so this is what concurrent hash map is. We'll see this too. Now see, hierarchy कशी लक्षात ठेवायची याची? Where is the set hierarchy? If you guys see. ओके. सेट हायरार्की मध्ये जर पाहलो आपण, लक्षात ठेवण्यासाठी सांगतोय मी. पहा, सेट हायरार्कीच्या वर कलेक्शन इंटरफेस होता, आपल्याकडे कलेक्शन इंटरफेस नसणार आहे. ठीक आहे, कारण मॅप हा वेगळा कलेक्शन आहे. पण त्याच्या खाली जर पाहिलं तर इथं सेट आहे, इथं मॅप आहे, नंतर सेटचे इम्प्लिमेंटिंग क्लासेस हॅश सेट, लिंक हॅश सेट. ठीक आहे, हे दोन क्लासेस आहेत सेटचे, हॅश सेट आणि लिंक हॅश सेट. मॅप मध्ये काय हॅश मॅप आणि लिंक हॅश मॅप, फक्त हे शेवटचा मॅप वर्ड इथं अपेंड झाला आणि इथलचा सेट अपेंड झालाय. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इंटरफेसेस आहेत नेव्हिगेबल सेट, नेव्हिगेबल मॅप आणि सॉर्टेड मॅप. ठीक आहे, सॉर्टेड मॅप आणि नेव्हिगेबल मॅप. ओके, दिस हायरार्की विल बी लाईक दिस. सॉर्टेड मॅप and navigable map. Sorted map and navigable map. ओके. आणि सेम आहे पहा, सॉर्टेड सेट म्हणता इथं, इथं सॉर्टेड मॅप म्हणतोय आपण. आणि इथं काय म्हणतोय, नेव्हिगेबल सेट आहे तर इथं नेव्हिगेबल मॅप आहे. आणि नंतर या दोघांचा एक इम्प्लिमेंटिंग क्लास आहे, त्याचं नाव आहे ट्री मॅप. ठीक आहे, एवढी हायरार्की सेम आहे. मग तुम्ही सेटची लक्षात ठेवा आणि त्यानंतर मॅप मॅप लावून द्यायला. ओके, दिस इज हाऊ ऍट लिस्ट आय रिमेंबर when I was preparing for these interviews and all. Okay, now this is how this hierarchy looks like. Okay, one more class is there. One more class is there. That class is called as hash table. This is hash table class and this is legacy class. म्हणजे ओल्ड क्लास आहे. म्हणजे हा जावाच्या ओल्ड व्हर्जन मध्ये म्हणजे 1.0 मध्ये इंट्रोड्यूस केला आहे. ठीक आहे, हॅश टेबल नावाचं एक डेटा स्ट्रक्चर आहे आणि त्याच नावाचा एक क्लास पण आहे. सो हाऊ दिस हॅश टेबल डेटा स्ट्रक्चर इंटरनली वर्क्स इज समथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन डिटेल. ठीक आहे, व्हेन वी फिनिश दिस हॅश मॅप अँड लिंक हॅश मॅप और स्पेशली हॅश मॅप. लिंक हॅश मॅप आणि बाकीचे हे क्लासेस फास्ट होतील. फक्त हॅश मॅप जो आहे याला आजचं सेशन आणि उद्याचं कम्प्लीट सेशन, 2 सेशन लागणार आहेत. आणि बाकी लिंक हॅश मॅप अँड देन ट्री मॅप अँड हॅश टेबल, हे 3 क्लासेस एका सेशन मध्ये संपणार. आणि कॉन्करंट हॅश मॅपला मे बी 1 कम्प्लीट सेशन लागू शकतं. म्हणजे टोटल मॅप शिकण्यासाठी आपल्याला 2 सेशन हॅश मॅप आणि 1 सेशन लिंक हॅश मॅप, सॉर्टेड मॅप दिस वन. ओके. अँड कॉन्करंट हॅश मॅप साठी 1 सेशन, म्हणजे 4 सेशन मध्ये मॅप संपणार आपला. ओके, फ्रॉम टुडे, सो लेट्स से टिल फ्रायडे वी विल ट्राय टू फिनिश दिस फ्रायडे सॅटरडे मॅप अँड देन विल मूव टू द न्यू टॉपिक. ओके. नाव नाव लेट्स स्टार्ट विथ हॅश मॅप. लेट्स स्टार्ट विथ हॅश मॅप. मग आता आपल्याला माहिती आहे की मॅप हा की व्हॅल्यू पेअर्ड कलेक्शन आहे. मग आता त्याच्यामध्ये पण आपल्याला मल्टिपल रिक्वायरमेंट असतात की आपल्याला युनिक कीज पाहिजे. युनिक कीज तर सगळीकडे कीज युनिकच असतील, पण इन्सर्शन ऑर्डर आपल्याला कुठे प्रिझर्व पाहिजे असते, कुठे परफॉर्मन्स फास्ट पाहिजे असतो, कुठं आपण कोणत्याही ऑर्डरने इन्सर्ट केलं तरी ते सॉर्टेड पाहिजे असतील. ठीक आहे, कुठं कॉन्करन्सी मेंटेन केलेली पाहिजे असेल तर अशा ठिकाणी आपण आपले रिक्वायर्ड क्लासेस यूज करू शकतो. ओके, अशा ठिकाणी आपण रिक्वायर्ड क्लासेस यूज करू शकतो. ओके, नाव this is how this hierarchy looks like. Okay, now let's start with map, hash map. At least theoretical and example we should finish today, so that tomorrow we can see the internal working of this hash map. And this is what is important. जर हा theoretical exam मध्ये जर क्वेश्चन आला असता तर हा 10 मार्क साठी क्वेश्चन असता. एवढा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे हा. एवढा इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे हा हॅश मॅप.
Okay. Now, what is hash map? Hash map is a class. What is hash map? Hash map is a class. What does this hash map do? What does this hash map do? Hash map is used to represent key value paired collection, key value paired data. ठीक है, hash map is used to store key value paired data. ठीक है. Now, what is hash map? Is used to store की व्हॅल्यू पेअर डेटा. कारण मॅप आपल्याला माहिती आहे, मॅपचं फीचरच हे की व्हॅल्यू पेअर डेटाचं आहे. ओके. की व्हॅल्यू पेअर डेटा इज यूज टू स्टोर्ड की व्हॅल्यू पेअर डेटा. नाव याच्यामध्ये काय, हे जे आपण आता जे एक्झाम्पल पाहिलं होतं, कोणतं आलं, धिस वन, धिस वन, याच्यामध्ये हे जे की सेक्शन आहे, की दिस की शुड बी युनिक, राईट. रोल नंबर जे आहेत एकाच क्लासमध्ये एका स्टुडंटचे दोन रोल नंबर नसणार. म्हणजे सेम दोन रोल नंबर रिपीट नसणार आपल्या इथं, राईट. म्हणजे डुप्लिकेट कीज आर नॉट व्हॅल्यूज. वी कॅन नॉट हॅव डुप्लिकेट रोल नंबर. ओके. डुप्लिकेट रोल नंबर कॅनॉट बी देअर. डुप्लिकेट आधार कार्ड नंबर कॅनॉट बी देअर. डुप्लिकेट पॅन कार्ड नंबर कॅनॉट बी देअर, राईट. जे युनिक आयडेंटिफिकेशन असतं दॅट शुड बी युनिक. ओके. सो दॅट इज व्हाय दिस कीज should be unique and key cannot be duplicate. Okay, so as it is a key value paired data collection, it is used to store key value paired data. So in this key value paired, this key should be unique. Key should be unique as its value can be duplicated, right? These values can be duplicated. Okay, key should be unique and value can be duplicated. म्हणजे क्लासमध्ये दोन सुमेध असू शकतात, क्लासमध्ये दोन अणू असू शकतात, राईट. एकाच नावाचे मल्टिपल स्टुडंट असू शकतात, पण त्या मल्टिपल स्टुडंटचा सेम रोल नंबर कधीच नसणार. सो दॅट इज व्हॉट इट इज सेइंग हिअर, की शुड बी युनिक. मग जे हे रोल नंबर आहे किंवा पॅन कार्ड आहे किंवा आधार कार्ड आहे, दिस शुड बी युनिक. ओके. बट द व्हॅल्यू कॅन बी डुप्लिकेट. व्हॅल्यू म्हणजे नाव मल्टिपल असू शकतात. ओके. दिस इज व्हॉट दिस सेकंड पॉइंट इज सेइंग. Then the insertion order is not preserved. 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 म्हणजे आपण ज्या ऑर्डर मध्ये एलिमेंट इन्सर्ट करतोय त्याच ऑर्डर मध्ये हे एलिमेंट प्रिझर्व होणार नाहीत, स्टोअर होणार नाहीत. बिकॉज इट स्टोअर्स एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हॅश कोड. बिकॉज इट स्टोअर्स एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हॅश कोड. म्हणजे त्या एलिमेंटचा हॅश कोड फाइंड करतं आणि त्याच्या बेसिसवर हे एलिमेंट स्टोअर केल्या जातात. नाव लेट्स गेट बॅक टू हॅश सेट. किंवा कारण इंटरनली हॅश सेट कसा काम करतो मी तेव्हा तुम्हाला एक्सप्लेन केलं नव्हतं. कारण सांगितलं होतं मी की जेव्हा आपण पहिले हॅश मॅप पाहणार आणि त्याच्यानंतर हॅश सेट कसा इंटरनली काम करतो ते पाहणार आपण. ठीक आहे. पहा इथं हॅश सेट मध्ये आपण काय म्हणतोय, इट स्टोअर्स एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हॅश कोड. दिसतंय तुम्हाला, राईट. इट स्टोअर्स एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हॅश कोड. इट स्टोअर्स एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट, हॅश कोड. ठीक आहे. कधी, हॅश सेट मध्ये. आणि सेम लाईन आहे तुमच्या हॅश मॅप मध्ये. इट स्टोअर्स एलिमेंट इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व बिकॉज इट स्टोअर्स एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ हॅश सेट, हॅश कोड. म्हणजे हॅश सेट मध्ये आणि हॅश मॅप मध्ये एक सिमिलॅरिटी अशी आहे की इंटरनली ते दोघंही एलिमेंट हॅश कोड नुसार स्टोअर्ड करतात. म्हणून हॅश सेट मध्ये पण इन्सर्शन ऑर्डर प्रिझर्व नाही झाली आणि हॅश मॅप मध्ये पण इन्सर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिझर्व. ठीक आहे. नाव दिस इज नॉट सिंक्रोनाइज. नॉट सिंक्रोनाइज म्हणजे सिंक्रोनायझेशन मी तुम्हाला सांगितलं होतं. डज एनीवन रिमेंबर सिंक्रोनायझेशन?
नॉट सिंक्रोनाइज म्हणजे नॉट अ थ्रेड सेफ. ते मंदिर आणि भंडाऱ्याचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. दॅट इज व्हॉट थ्रेड सेफ्टी. इफ यू डोंट रिमेंबर, गो बॅक अँड वॉच द व्हिडिओ. ओके, नॉट सिंक्रोनाइज म्हणजे याच्या ज्या मेथड्स आहेत ह्या थ्रेड सेफ नाही आहेत. याचा अर्थ यांचा परफॉर्मन्स हा जास्त राहणार. Okay, now let's go ahead and write down one example, write down a code for all these values. Okay, so let's go to the Eclipse, right click, new package, com dot map collection म्हणतोय मी, कारण मॅप नावाचा ऑलरेडी पॅकेज जावा मध्ये प्रेझेंट असेल तर तो कॉन्फ्लिक्ट करेल. ओके, आणि राईट क्लिक करा and let's create one new class and it is hash map demo. म्हणजे हॅश मॅप क्लासचा डेमो इज व्हॉट समथिंग वी आर गोइंग फॉर इट. ठीक आहे, created a method, main method, and now we'll create one simple class here. Object, what object, कोणत्या कलेक्शनचा आपल्याला क्लास क्रिएट करायचा आहे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे हॅश मॅपचा. सेम आहे, आपण मग हॅश मॅपचा आपण इथं ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा आहे. तर हॅश मॅप एचएम इज इक्वल टू न्यू हॅश मॅप. ठीक आहे, हॅश मॅप एच एम इज इक्वल टू न्यू हॅश मॅप सेम आहे. आपण हॅश सेट एच एस इज इक्वल टू न्यू हॅश सेट क्रिएट केला होता ऑब्जेक्ट. जर तुम्ही पाहाल तर सेम बाकी ऑब्जेक्ट वगैरे क्रिएशनची प्रोसेस ही सेम राहणार. फक्त आणि तुम्हाला मी जेनेरिक्स पण सांगितलं होतं की व्हॉट जेनेरिक्स, जेनेरिक्स इज फॉर टाईप सेफ्टी. ठीक आहे, तर आपल्याला सांगा लागतं इथे की बाबा तुम्ही हॅश मॅप क्रिएट करताय तर हॅश मॅप मध्ये आहे ना, हे जे की व्हॅल्यू पेअर आहेत ना, ह्या की व्हॅल्यू पेअरचा डेटा टाइप तुम्हाला सांगा लागतो. ओके, वन थिंग. अनदर थिंग इज इट ऑल्सो अलाउज हेट्रोजिनियस डेटा टू स्टोअर. हेट्रोजिनियस डेटा टू स्टोअर म्हणजे वन मोर पॉइंट हिअर, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड नो वी विल नॉट स्टोअर हेट्रोजिनियस डेटा. कोणीच हेट्रोजिनियस डेटा कलेक्शन मध्ये स्टोअर करत नाही बिकॉज ऑफ टाइप कास्ट इश्यू. बट हेट्रोजिनियस डेटा कॅन बी स्टोअर्ड. म्हणजे म्हणजे इथं आपण की आणि व्हॅल्यू मध्ये मल्टिपल टाईपचा डेटा आपण स्टोअर करू शकतो. त्या केसमध्ये काय करायचं आपल्याला, सध्या इथं एवढं नाही लिहायचं, जेनेरिक्स नाही करायचा मॅपला. ठीक आहे, सिंपल आहे हा. आता जर तुम्ही सेट पाहाला, सेटचा ऑब्जेक्ट जर पाहाला, हाऊ टू क्रिएट अ सेट ऑब्जेक्ट हिअर. सेम आहे, आपण इथं बस हॅश सेट एच एस इज इक्वल टू हॅश सेट क्रिएट केला होता. तसाच हॅश मॅपचा आपण ऑब्जेक्ट क्रिएट करणार. नथिंग डिफरंट. ओके, इट इज इझी. नाव हॅश मॅप मध्ये ऍड करण्यासाठी आपल्याला वी हॅव सम डिफरंट मेथड. हॅश सेट मध्ये किंवा कलेक्शन हायरार्की मध्ये आपल्याला ऍड मेथड होती. इन ऑर्डर टू ऍड एलिमेंट्स, इन ऑर्डर टू ऍड एलिमेंट्स आपल्याला ऍड मेथड होती. बट मॅप इंटरफेस मध्ये आपल्याला पुट नावाची मेथड आहे टू ऍड एलिमेंट और टू पुट एलिमेंट. मग इथं आपण पुट मेथडला मग दोन व्हॅल्यूज घेणार. एक व्हॅल्यू राहणार की, दुसरी व्हॅल्यू राहणार त्या की ची पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. मग इथं मी की देणार, लेट से रोल नंबर देणार 1 आणि नेम इज सुमेध. ठीक आहे, रोल नंबर 1, नेम इज सुमेध. नाव एच एम डॉट पुट रोल नंबर 2, नेम इज लेट्स से पल्लवी. ठीक आहे, आणि रोल नंबर 3 पुट. ठीक आहे, now now this is what this similar type data, similar valued data. सिमिलर व्हॅल्यू म्हणजे आपण की ची व्हॅल्यू इंटिजर घेतली आणि व्हॅल्यूच्या ठिकाणी स्ट्रिंग टाइप घेतला.
Now let's try to add a different type of data that is heterogeneous. की मध्ये मी काय की आपलं आधार कार्ड कॅन बी की पॅन कार्ड कॅन बी की लेट्स से पॅन कार्ड, इथं मी पॅन कार्ड लिहित पॅन कार्डचा नंबर देतोय मी काहीतरी. ठीक आहे, हा पॅन कार्ड नंबर आहे आणि याच्यामध्ये एक मी नाव लिहितोय की व्हॉट इज द नेम, लेट्स से आचल. नाव सो दिस आचल साठी आपण स्ट्रिंग टाइपची की घेतली, म्हणजे हेट्रोजिनियस डेटा कॅन बी स्टोर्ड. इट अलाउज अस टू स्टोर हेट्रोजिनियस डेटा. नाव लेट्स गो अहेड अँड प्रिंट इट. ह्याचे बघा आता दिसतो कसा हा डेटा. हाऊ डज दिस डेटा लुक्स लाईक, सी हिअर. ही वन आहे की, त्याच्यामध्ये सुमेध आहे, टू आहे की, पल्लवी, थ्री की, अनु, आणि फोर की मध्ये आचल आहे. या केस मध्ये आपली ऑर्डर इथं प्रिझर्व झालेली आहे, बट ऍक्च्युअल मध्ये ही ऑर्डर, दिस ऑर्डर डज नॉट गेट प्रिझर्व. तुम्हाला कोणत्याही शफलिंग ऑर्डर मध्ये हे एलिमेंट स्टोअर करून दिसतील, स्टोअर होतात हे. ओके, मे बी बिकॉज वी हॅव व्हेरी लेस एलिमेंट्स, दॅट इज वाय इट इज गेटिंग, it is preserving this order, otherwise it will not preserve the insertion order. ठीक आहे. Now let's say do here. आणि मी इथं काय करतोय, एक I'll add some different name here. Okay, and let's say some Aadhaar card is different for Mayur. Okay, now let's store this. Let's run this. See, order of insertion is changed now. See, अगोदर आपण एक मयूर ऍड केला होता. नाव दॅट मयूर इज गॉट इन्सर्टेड ऍट लास्ट, बिकॉज या नंबर साठी ते हॅश कोड फाइंड करते. ही जी की आहे स्ट्रिंग 1 2 3 अँड दिस स्ट्रिंग, यांचे हॅश कोड फाइंड करून तो त्या हॅश कोडच्या लोकेशनला जाऊन हे नंबर, ह्या व्हॅल्यूज स्टोअर करतोय. ओके, this is how this gets stored, and this is why we, it does not allow to preserve insertion order. Okay, one thing. Now डुप्लिकेट की इज नॉट अलाउड. डुप्लिकेट की म्हणजे अनुचा रोल नंबर जर इथे 3 असेल तर तुम्ही, तर पुन्हा 3 रोल नंबर दुसऱ्या कॅन्डिडेटला अलाउ करू शकत नाही. ठीक आहे, याचा अर्थ की श्रेयसला पण 3 हा रोल नंबर अलाउड होणार नाही. ओके, और मे बी अनुला अलाउड होणार नाही, व्हॉट एव्हर इट इज, विल सी दॅट. बट डुप्लिकेट कीज, इट डज नॉट अलाउ to store to have duplicate keys. It does not allow to have duplicate keys. It does not allow to have duplicate keys. Okay. It does not allow to have duplicate keys. What does it means? It means that whenever we already have one key, it will check if we have this key present into hash map, it will not store another key to it. Okay, let's store. Let's run this. ना आपण पहा, 2 टाइम आपण 3 की दिलेली आहे. ओके, अँड ऍट 2 places we are trying to add same key with a different name. Now in output, if you guys can see, earlier for this 3 key we stored anu as an value. Okay, we stored anu as an value, but here again later we are trying to add Sresh as a value for this 3 roll number or 3 key. So what it has done, काय करतंय पुट मेथड, काय करतं, म्हणते की बाबा तुम्ही, तुमच्याकडे 3 रोल नंबर साठी ऑलरेडी अनु नावाची व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे. ओके, आणि पुन्हा तुम्ही काय करताय, 3 रोल नंबर साठी श्रेयश व्हॅल्यू ऍड करतायत. ओके, याचा अर्थ असा, मी असा समजतोय की बाबा तुम्हाला 3 नंबर या रोल नंबरची व्हॅल्यू ओव्हरराईड करायची, म्हणजे चेंज करायची आहे. मग मी काय करतो, ठीक आहे, जी तुम्ही नवीन व्हॅल्यू या रोल नंबर साठी ऍड करतायत ना, ती व्हॅल्यू मी इथं स्टोअर करून देतो 3 नंबर साठी, 3 की साठी. पण तुमची जी ओल्ड व्हॅल्यू होती ना, ती व्हॅल्यू मी रिटर्न करतो. म्हणजेच या पुट मेथडचा जो रिटर्न टाइप आहे, दॅट इज ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, पुट मेथडचा जो रिटर्न टाइप आहे, दॅट इज ऑब्जेक्ट. अँड व्हॉट डज इट रिटर्न, नो, मी इथं काय करतो, आय जस्ट
Okay. I'll just add it into system.out.println hm.put 3 आणि श्रेयश. म्हणजे काय करणार, ही पुट मेथड काय करते, पहिले चेक करते की बाबा या तीन की साठी ऑलरेडी कोणती व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे का. जर असेल तर ती व्हॅल्यू रिटर्न करणार अगोदर, आणि नंतर या तीन की वर श्रेयश नवीन व्हॅल्यू ऍड करणार. लेट्स एक्झिक्यूट दिस. सी काय झालं आपल्याला इथं, अनु कसं काय प्रिंट झालं, कारण जेव्हा आपण hm.put करतोय तेव्हा या तीन की साठी श्रेयश आपण ऍड करतोय. पण पुट काय म्हणते की बाबा तू आता यानंतर का नाही, तीन या रोल नंबरची व्हॅल्यू नेहमी श्रेयश राहणार, पण तीन रोल नंबरला अगोदर कोणती व्हॅल्यू स्टोअर होती ना, ती व्हॅल्यू मी तुला ऑलरेडी इथून रिटर्न करून देतो. तुला जर काही काम असेल ना, तर त्या व्हॅल्यू सोबत तू काम कर. ओके, दुसरीकडे स्टोअर करायचे असेल, मॉडीफाय करायचे असेल, किंवा तुला स्टोअर करून ठेवायचे असेल की तीन रोल नंबरची ओल्ड व्हॅल्यू ही आहे आणि आता नवीन व्हॅल्यू श्रेयश राहणार. म्हणून पुट मेथड काय करते, पुट मेथडचा रिटर्न टाइप हा ऑब्जेक्ट असतो. ठीक आहे, पुट मेथडचा रिटर्न टाइप हा ऑब्जेक्ट आहे. ओके, जस्ट अ सेकंड. Sir, mic. Sir, muting. सॉरी. या सो व्हॉट डज दिस पुट मेथड डू. पुट मेथड जेव्हा कधी आपण डुप्लिकेट की किंवा सेम की पुन्हा आपण ऍड करायला जातो, त्यावेळेस काय होतं, या व्हॅल्यू या कीची जी ओल्ड व्हॅल्यू होती, ही पुट मेथड काय म्हणते की मी तुम्हाला जी ओल्ड व्हॅल्यू होती ती व्हॅल्यू रिटर्न करणार आणि नवीन व्हॅल्यू ऍड करणार. ठीक आहे, मग ओल्ड व्हॅल्यू रिटर्न करण्याचं कारण हे आहे की समजा आता आपल्याला ओल्ड डेटा कुठेतरी लॉग करायचा, की बाबा या तीन कीची व्हॅल्यू काय होती ओल्ड, ती स्टोअर करायसाठी ते म्हणते की बाबा मी एकदा तुला व्हॅल्यू रिटर्न करून देतो, तुला त्या व्हॅल्यू सोबत जे काही काम करायचं ते काम कर. स्टोअर करायची, रेकॉर्ड करायची, डिलीट करायची, व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू यू डू. मी माझं काम करणार की मी तुला सांगणार की बाबा तू या लाईनवर तीन या की साठी श्रेयश ही व्हॅल्यू ऍड करतोय, पण तुझ्या या तीन की साठी ऑलरेडी एक व्हॅल्यू होती, ती व्हॅल्यू मी इथून रिटर्न करते, तू व्हॅल्यू इथून होल्ड कर. Okay, and then it replaces the value, old value for this three key. Then at that time it replaces the value for this three key, and hence it does not allow us to स्टोअर डुप्लिकेट की. म्हणून आपल्याला डुप्लिकेट कीज अलाउड नसतात, कारण या की व्हॅल्यू पेअर मध्ये की शुड ऑलवेज बी युनिक. रोल नंबर नेहमी युनिक असायला पाहिजे, पॅन कार्ड नंबर नेहमी युनिक असायला पाहिजे, आधार कार्ड नंबर जर तुम्ही युएस सिटीजन असाल तर त्यांच्याकडे SSN सोशल सिक्युरिटी नंबर राहतो, दॅट शुड ऑलवेज बी युनिक. मोबाईल नंबर, एकच मोबाईल नंबर एका माणसाला असायला पाहिजे, सेम नंबर साठी दोन माणसाला आपण कॉल करू शकत नाही, किंवा दोन माणसाच्या नावावर दोन लोकांच्या नावावर सेम मोबाईल नंबर नसणार. दिस इज हाऊ दिस put method works, and this is how this hash map works. So it does not allow us to store duplicate values. What is the next point? Insertion order is not preserved. Key should always be unique. Value can be duplicate. Value तुम्ही काही टाका, right? जसं इथं आचल ऍड केलं होतं आपण, तर सेम दुसऱ्या की साठी आचल करा तो, कारण आपल्या क्लासमध्ये मल्टिपल आचल असू शकतात, right? See here, value can be duplicate. See, one roll number, see, 1 2 3 is Achal, and this Aadhaar card, this PAN card wala is also Achal. So we can have multiple values, can be multiple. There is no restriction on value. Only the restriction is on key, that this key should be unique. Okay. Now to get the values from this map, जर आपल्याला व्हॅल्यूज रीड करायचे असतील तर रीड करण्यासाठी आपल्याला गेट मेथड आहे इथं, पण तिकडे पण गेट मेथड होती. जसं की hm डॉट गेट.
याला काय द्यायची आपल्याला की द्यायची. लेट्स से मला 2 नंबरची की देतोय मी. मला 2 नंबरच्या या 2 नंबरच्या कीला कोणती व्हॅल्यू आहे, दॅट व्हॅल्यू आय वांट टू रिटर्न. सो दिस गेट मेथड टेक्स की. बरोबर, कारण आपण जर रोल नंबर आपल्याला जर तुमच्या एखाद्या वेबसाईटवर तुम्ही जाल, तुम्हाला जर तिथं डेटा स्टोअर करायचा असेल तर तुम्ही तिथं रिझल्ट लागल्यावर तुमची की असते तुमचा रोल नंबर ऑर एनरोलमेंट आयडी. तुम्ही एनरोलमेंट आयडी टाकता आणि तुमचा डेटा दिसतो तिथं, राईट, पॉपअप होतो. तसंच सेम आहे, गेट या मेथडला आपण आपली की ऍज अ इनपुट देणार आणि की इनपुट दिल्यानंतर या इनपुट या की सोबत असोसिएटेड असलेला डेटा तुम्हाला रिटर्न होणार. म्हणजे आपल्या केसमध्ये वी विल गेट द पल्लवी ऍज अ डिटेल्स. सी, या दोन ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे पल्लवी आहे. सेम की सेम थिंग will happen for this string to string type of data. For this, let me pass this. For this, we have added Achal, right? So what does this get method do? Get method takes in input as a key. आपल्याला हॅश सेटच्या किंवा सिंगल व्हॅल्यूड कलेक्शनच्या केसमध्ये गेट मेथड काय करत होते, इंडेक्स नंबर घेत होते, राईट. इनपुट मध्ये काय इंडेक्स नंबर घेत होते आणि रिटर्न मध्ये आपल्याला त्याची व्हॅल्यू, त्या इंडेक्सवर जी व्हॅल्यू प्रेझेंट होती ती व्हॅल्यू आपल्याला स्टोअर करत होते. इन केस ऑफ मॅप, व्हॉट डू वी हॅव गेट मेथड विच टेक्स की ऍज अन इनपुट. कोणत्या कीला आपल्याला, सॉरी, दॅट की साठी कोणती व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे ती व्हॅल्यू जर आपल्याला रीड करायची असेल तर त्याच्यासाठी गेट मेथड की ऍज अन इनपुट घेते. ओके, आणि आउटपुट मध्ये तुम्हाला this value they provide the value for this particular associated key. ठीक आहे. There are other methods into this hash map or map interface such as hm dot contains key. म्हणजे जर तुम्हाला पाहायचं असेल की बाबा या हॅश मॅप मध्ये 1 2 3 ही की आहे का, तिकडे कंटेन्स नावाची मेथड होती, राईट. सेम आहे इथं कंटेन्स की. तर ही मेथड असेल, ही व्हॅल्यू असेल तर तुम्हाला काय रिटर्न होईल, कंटेन्स की. म्हणजे या मेथडकडे जर मेथडच्या नावाकडे जर पाहिलं आपण तर कंटेन्स की हे आयदर इट विल रिटर्न ट्रू ऑर फॉल्स, आयदर इट विल रिटर्न ट्रू ऑर फॉल्स, राईट. ट्रू ऑर फॉल्स, what it will return, true or false. And hence it has written you true here, right. Okay, now what else? So contains key method checks whether the provided key is present in this hash map or not. ठीक आहे. सिमिलरली कंटेन्स की सारखी कंटेन्स व्हॅल्यू पण आपल्याकडे मेथड आहे. ओके, कंटेन्स व्हॉट व्हॅल्यू, कंटेन्स व्हॅल्यू, व्हॅल्यू मध्ये लेट्स पास आचल हिअर. Okay, now if the value is present, then it will return true. If it does not present, actual 1 2 3 does not present, तर काय करणार ते आपल्याला false return करणार. Very simple but very important concept or this collection is. And then two more methods are there such as hm dot size. Size काय करत असेल? Can anyone tell me what this size will do? Size will check size for this hash map. Size will check a size for this hash map. ओके, अँड म्हणजे या हॅश मॅप मध्ये किती एलिमेंट्स ऍड केलेले आहेत, राईट. सो लेट्स ऍड दिस इनटू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलं. 6 एलिमेंट्स आहेत. ओके, अँड इज एम्प्टी. देर इज ऑल्सो मेथड कॉल्ड ॲज इज एम्प्टी. म्हणजे काय करत असेल ते, की चेक करत असेल की हा जो हॅश मॅप आहे हा एम्प्टी आहे का. हा जो हॅश मॅप आहे
इफ दिस हॅश मॅप इज एम्प्टी. एम्प्टी आहे का तो? नाही, म्हणून फॉल्स रिटर्न करणार. सो these आर द व्हेरियस methods present into your map interface which automatically comes to your hash map class. Okay, so hash map is a faster because it is not thread safe. Thread safe म्हणजे सिंक्रोनाइज नाही आहेत, म्हणजे ऍट अ टाइम आपण एकच थ्रेड अलाउ करत नाहीये हॅश मॅपवर. मल्टिपल थ्रेड्स कॅन बी ऑपरेटेड और अलाउड ऑन हॅश मॅप. ठीक है. So this is what your hash map looks like. This is what your hash map looks like. Okay. Make sure guys you practice this hash map class. Okay. This is very important. तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी माहित असल्या पाहिजे. And then only then we will able to understand the later stuff. Okay. One more thing. Heterogeneous data इथं allow केलेला आहे आपण. Okay. But let's say की तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या क्लासमध्ये असा कधी सिनारिओ पाहिलात का तुम्ही की एका माणसाचा एका पर्सनचा पॅन कार्ड नंबर हा स्ट्रिंग आहे आणि दुसऱ्याचा नंबर, सगळ्यांचे पॅन कार्ड नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स अँड नंबर. ओके. जर एखाद्या क्लासमध्ये जर रोल नंबर हा नंबर असेल, इंटिजर असेल, ठीक आहे, जर त्याच्यामध्ये काही अल्फाबेट ऍड नसतील, तर सगळ्यांचे रोल नंबर हे नंबरच असतील, अल्फाबेट्स इंटिजर्स असतील. राईट. कोणाच्या याच्यात 1 2 3 असं नसणार. अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म मध्ये ते रोल नंबर नसणार. ओके. सो याचा अर्थ असा की कीज ज्या आहेत ना ह्या मोस्टली सिमिलर टाईपच्याच असतात. सिमिलर टाईपच्याच असतात. व्हॅल्यू पण मोस्टली सिमिलर टाईपच्याच असतात. जर नाव जर म्हटलं तर स्ट्रिंग टाईपच नाव असणार. कोणाचं नाव मध्ये नाव म्हणजे नंबर असतो का? 1 2 3 एखाद्याचं नाव असू शकतं का? नो. सो इन दॅट केस what we need to do, we need to make our class as a generic in order to make sure we are achieving type safety. म्हणून या हॅश मॅपच्या बाजूला आपल्याला लेस दॅन ग्रेटर दॅन साइन मध्ये इथं की आणि इथं व्हॅल्यू असं आलं होतं सुरुवातीला. सॉरी, असं आलं होतं सुरुवातीला. याचा अर्थ असा की इथं फर्स्ट तुम्ही की कोणत्या टाईपची की असणार तुमच्याकडे आणि कोणत्या टाईपची व्हॅल्यू असणार तुमच्याकडे हे ते प्रिंट करा असं सांगणं होतं त्याचं. मग आपल्याकडे लेट्स से की मला इंटिजर घ्यायची आहे, तर मी इथं इंटिजर लिहिणार आणि व्हॅल्यू मध्ये मला स्ट्रिंग टाईपची व्हॅल्यू द्यायची तर इथं स्ट्रिंग लिहिणार. तर इथं पहा तुम्ही जिथं जिथं आपण मग व्हॅल्यू की ऍज अ स्ट्रिंग प्रोव्हाइड केली ना तिथं तिथं एरर देतोय. कारण आपण म्हणतोय एक्सप्लिसिटली की बाबा हॅश मॅप तुझ्यामध्ये जो हा की पार्ट आहे ना तो ऑलवेज शुड बी इंटिजर आणि व्हॅल्यू पार्ट आहे ना तो ऑलवेज शुड बी स्ट्रिंग. ठीक आहे. इंटिजर आणि स्ट्रिंग दिस टू पार्ट्स शुड बी ऑफ दिस टाइप ओनली. मग जर कोणी तुम्हाला डिफरंट टाईपचा डेटा जर ऍड करत असेल तर तुम्ही त्याला एरर थ्रो करा. आणि म्हणून इथं लाईन नंबर 13, लाईन नंबर 19 आणि लाईन नंबर 23 वर आपल्याला एरर दिसत आहेत. म्हणतात की बाबा तू इथं बनवला म्हणतोय की तुझी इंटिजर टाईपची आहे पण तू इथं ऍड करतोय स्ट्रिंग, दॅट इज नॉट अलाउड. इथं पण सेम दॅट इज नॉट अलाउड, इथं पण सेम इज नॉट अलाउड. ठीक आहे. याचा फायदा हे एक आहे की समजा तुमच्याकडे 50 स्टुडंट आहेत, 50 स्टुडंटचा रोल नंबर हा इंटिजर आहे, पण सम हाऊ जर मिस्टेकनली तुम्ही जर इंटिजरच्या ऐवजी स्ट्रिंग ऍड केलात आणि जर तुम्हाला त्याच्यावर इटरेट करायचं असेल, कारण हॅशमॅपला इटरेट करणं इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग थिंग. ठीक आहे. आयटरेटिंग युअर हॅश मॅप इज ऑल्सो बिग थिंग. Iterating this hash map is also big thing. So that is also we'll see tomorrow in the detail. Okay. सो जेव्हा आपण इटरेट करतो ना त्यावेळेस आपल्याला की रीड करायचे असतात. मग समजा तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की कोणत्या टाईपची, अदरवाईज आपल्याला क्लास कास्ट एक्सेप्शन येतं. आपण पाहिलंय. जर आपण जेनेरिक नाही बनवलं आणि जर आपण याला इटरेट केलं तर आपल्याला क्लास कास्ट एक्सेप्शन येते. नाव why should we go for making hash map or any class, any collection class as a generic? Because to avoid class caste exception. ठीक है. These things we'll explore in the next class. So two things are remaining from this hash map. One, how does this hash map internally works?
Okay, that is most important topic. Most important topic. How does this hash map internally works? Another thing is how to iterate over this hash map. Hash map किंवा लिंक हॅश मॅप किंवा ट्री मॅप कोणत्याही क्लासला इटरेट कसं करायचं, हॅश मॅपला इटरेट कसं करायचं, that is what something we'll explore in next class. Till then, we'll stop here. We'll continue tomorrow. If you guys have any doubts, you guys can ask. One more thing.